नीलपुर गाँवर सकाळ अन्य दिन भली ही आरंभ होता किंतु कहीं जान नथिले जे से सूर्योदय निज सहित एक एमिति रहस्य नहीं आसुची जहाँ गाँवर इतिहास को बदलाई देव। प्रातः समयर से भरा पवन रे बाउंश बणर पत्रगुड़िक एक अजब शब्द करुथिले। सूर्यंकर कअँल किरण धान खेत उपर पड़िथिबा काकर बिंदुगुड़ी को मुक्ता परी चमकाई देउथिला। गाँवर महिला माने निज निज अगणारे गोबर पानी पकाई झोटी चिता पकईबारे व्यस्त थिले। कमला देवी जे गाँवर जन सम्मानित महिला निज बारंडारे बसी एक पुराणा पितल कप्रे गरम चार मजा नेउथिले। तांको स्वामी सहर रे चाकरी करती तेणु से निजर 8 वर्ष झील मिठू सहित एही बड़ 2 महला कोठा घरे रहुथिले। मिठू थिला तांकर आखिर पितुला। से खूब चगला हेले तार बुद्धि थिला प्रखर। से सबुबेले तार गोटे छोट खेलना ब्याग धरी बुलुथिला जेउथिरे से तार डाक्तरी सामग्री रखिथिला। से सबुबेले कहूथिला माँ मु बड़ हेले डाक्तराणी हेबी। सेदिन सकाळे मिठू उपर महलार थिबा एक पुराणा अंधरिया घर पाखरे खेलुथिला। से घरटी साधारणतः बंद रहुथिला। कमला देवी चा पिउ पिउ किछि गोटे भाबुथिले। हठात एक जोरदार शब्द सुबिला जेमिति किए जणे बहुत कष्टरे किछि टाणुछि किंतु पक्षी मानक काकली भितरे से शब्द हजिगला। ठीक 15 मिनिट पर कमला देवी कानरे मिठूर कंठ शब्द बाजिला। से शब्दर कौन जंत्रणा नथिला बरम थिला एक अजब प्रकार विजयर उल्लास। मिठू चित्कार करी कहूथिला माँ शीघ्र आस देख मु केमिति गोटे छुआ जन्म करिछि सत सतुआ छुआ। कमला देवी हाथरू चा कपटी खसी पड़ी मेजियारे छिंचत्र होईगला। तांको शरीर रे एक शीतल स्रोत बहीगला। से चमकी पड़ी ऊपर को चाहिए। से देखिले मिठू सीढ़ी दे धीरे धीरे ओह्लाउछि। मिठूर नील रंग फ्रक जहाँ सकाळ संपूर्ण सफा थिला ताहा एबे गाढ़ा नाली रंगर रक्तरे भिजी जाइथिला। तार 2टी छोट हाथ कौन जाए रक्तरे झुड़ुबुड़ू। तार गोलापी गालरे मध्य रक्तर दाग। किंतु सबुठार भयानक एवं विशासनक दृश्य थिला ता काखरे थिबा एक छोट पुटुला। सेठी एक जीवंत नवजात शिशु थिला। शिशुटीर कांद गुमुरु गुमुरु शुभुथिला। ता शरीर रे लागिथिबा रक्त सूचाउथिला जे से मात्र किछि मिनिट पूर्व ही ए दुनिया को आसीछि। मिठू एइटा कौन तू तू कौन करुछु? कमला देवी पाटिरु कथा बाहर नथिला। तांको लागुथिला जेमिति से कौनसी दुस्वप्न देखुचंती। तांको गोड़ थरुथिला। से पागलंक भली दौड़ी जाए मिठू हाथरू से रक्त भिजा शिशुटी को छड़ाई नेले। शिशुटी थरुथिला। गाँव में यही खबर वायु बेगर व्यापीगला। सकाळर शांति भांगी एक चहल सृष्टि हैला। किछि समय मध्य कमला देवी अगणा लोकरण्य होगले। प्रत्येक मुहर केवल गोटे प्रश्न यही 8 वर्षर झील पाखकू छुआ आसिला कुआड़ू। गाँवर सबुठारु वयस्क व्यक्ति कालिया जेजेबापा निज बाड़ी ठक ठक करी आसी पहुँची गले। से मिठू को देखि घृणा एवं भयर कहले यह कौन सामान्य कथा नुहे। यही झील उपर कौनसी डाहाणीर छाया अच्छी नहले एत रक्त एवं ये छुआ आसिला कुआड़ू। धर्म नष्ट होगला। सेठरे ठिया होइतिबा अन्य महिला माने कान कुआ हेबाकू लागिले। देख एते टिके छुआ हेले केमिति रक्तरे भिजिछि। एइटा निश्चय किछि अलौकिक घटना। काले एही झियो ही एहाकू जन्म देइनि तो। एमिति असंभव कथा मध्य सेठारे गुंजन सृष्टि कला। अंधविश्वासर बादल गाँवर बुद्धि को घोड़ाई देउथिला। मिठू भୟରେ कांदिबाकू लागिला। से कहभरा कंठरे कहूथिला माँ मु किछि खराब करिनि। मु से पुराणा घर पाखरे खेलुथिली। सेठारे एक माउसी शोइथिले। से बहुत कांदुथिले। मु जेतेबेले मो खेलना इंजेक्शन देखाइली से कहले साहाय्य कर। मु तांको पेटरे एक छुआ बाहर करिछि। केही जणे हेले मिठूर कथा विश्वास कले नाही। लोकंका आखिरु मिठू एबे एक आश्चर्य बा एक अशुभ संकेत पालिटि जाइथिला। गाँवर मुखिया कहले पुलिस को खबर दियो। एही रहस्यर समाधान नहले गाँव अशांति बढ़िबो। नीलपुर गाँवर से रक्तबीजा सकाळे एबे एक भयंकर रहस्य रूप नेइथिला। कमला देवी अगणारे लोकंक भिड़ कमिबाकू परिवर्ते बढ़िबारे लागिथिला। प्राय घंटाए पर दूररू पुलिस गाड़ीर सायरन शब्द सुबिला। गाँवर धूलिया रास्तारे धूली उड़ाई 2टी जीप आसी पहुंचिला। सेथिरु ओह्लाइले सहरर दक्ष इन्स्पेक्टर विक्रम सिंह एवं तांको सह आसिथिले महिला डाक्टर अमृता। पुलिस को देखि गाँ लोकंक भितरे एक अजब शांति खेलीगला। किंतु समस्तଙ୍କ आखिरे थिला संदेह। इन्स्पेक्टर विक्रम सिंह जन अभिज्ञ अफिसर। से प्रथमे भिड़ को दूर करने को निर्देश देले। नजर गला थरुथिबा मिठू उपरकू।
ଯାହାର ନୀଳ ଫ୍ରକ୍ର ଏବେ ବି ଶୁଖିଯାଇଥିବା ରକ୍ତର କଳା ଦାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଡାକ୍ତର ଅମୃତା ମିଠୁକୁ ଧୀର କରି ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଶିଶୁଟି ଏବେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଚାପରେ ଅଛି। ସେ ମିଠୁକୁ ଏକ ପୃଥକ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମେଡିକାଲ କିଟ୍ ବାହାର କଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ବାହାରେ କାନକୁଆ ହେଉଥିଲେ, ଦେଖିବ ଏଇ ଛୁଆଟା ପାଖରେ କିଛି ଯାଦୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ଡାକ୍ତର ଅମୃତା ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା। ମିଠୁର ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସି ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିକ୍ରମ ବାବୁ, ଏହା କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ମିଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷ୍ପାପ। ସେ କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ଫ୍ରକରେ ଥିବା ରକ୍ତ ଜଣେ ମହିଳାର ପ୍ରସବ ସମୟର ରକ୍ତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଗାଁରେ ବା ଏହି ଘରେ କେଉଁଠି ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ସିଂ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମିଠୁକୁ ପଚାରିଲେ, ମା ମିଠୁ, ତୁ ସେଇ ଛୁଆକୁ କେଉଁଠି ଆଣିଲୁ? ମୋତେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଦେଖାଇବୁ। ମିଠୁ ଡରି ଡରି ତାର ଛୋଟ ହାତରେ ଉପର ମହଲାର ସେ ପୁରୁଣା କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଲା। ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସହିତ ବିକ୍ରମ ସିଂ ସିଡ଼ି ଦେଇ ଉପରକୁ ଗଲେ। ସେ କୋଠରୀଟି ଖୁବ୍ ପୁରୁଣା ଥିଲା। ସେଠାରେ ଧୂଳି ଜମା ରହିଥିଲା ଏବଂ କୋଣରେ କିଛି ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷପତ୍ର ପଡ଼ିଥିଲା। ବିକ୍ରମ ସିଂ ନିଜ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପକାଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ। ମେଜିଆ ଉପରେ ରକ୍ତର ଏକ ପତଳା ଧାର ଦେଖାଗଲା, ଯାହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାଠ ଆଲମାରୀ ପଛକୁ ଯାଇଥିଲା। ବିକ୍ରମ 2 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ଡାକି ସେହି ଭାରି ଆଲମାରୀକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବାକୁ କହିଲେ। ଆଲମାରୀଟି ଘୁଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ସେହି ଅନ୍ଧାରୁଆ କୋଣରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀର ଅଂଶ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ବୋଧହୁଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚବାଇ ଧରିଥିଲେ, ଯେମିତି କିଏ ତାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ନ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଅମୃତା ତୁରନ୍ତ ସେଠାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ନାଡ଼ି ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଶୀଘ୍ର ଏହାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ ନିଅ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିଲା। ଡାକ୍ତର ଚିତ୍କାର କଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ କିଏ, ସେଠାରେ ଏକ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ଥିଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ବୋହୂ ସୁମି। ସୁମି ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଗାଁର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସୁମି ତାଙ୍କ ବାପା ଘରକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କମଳା ଦେବୀଙ୍କ ଘରର ଉପର ମହଲାରେ ଏହିପରି ଭାବେ କାହିଁକି ଲୁଚିଥିଲେ? ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶିଶୁଟିକୁ ଜନ୍ମ କଲେ କେମିତି? ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ସିଂଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ ସୁମିଙ୍କ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇ ପଚରା ଉଚରା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେପଟେ ମିଠୁର ଖେଳଣା ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କଲା, ସେଥିରେ ଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଇଁଚି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟୋସ୍କୋପ୍ର ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ମିଠୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସୁମିଙ୍କ ରକ୍ତ ଦିଆଗଲା। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚେତା ଫେରିଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ବିକ୍ରମ ସିଂ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୁମି ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଶୁଣି ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସୁମି କହିଲେ, ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଏକ ଝିଅ ଅଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ଗର୍ଭପାତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଝରକା ଦେଇ ପଡ଼ି ଏବଂ କମଳା ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ପଛପଟେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଉପର ମହଲାକୁ ଯାଇ ସେ ଆଲମାରୀ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୋର ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆହୁରି କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଛୋଟ ଝିଅଟି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଡରିଗଲା ନାହିଁ। ସେ ମୋ ହାତ ଧରି କହିଲା, ମାଉସୀ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଅଛି। ସେ ତାର ଛୋଟ ହାତରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସେ ଯେଉଁ ସାହସ ଦେଖାଇଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଝିଅ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଆସିପାରିଛି। ଏହି ଖବର ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁମାନେ ମିଠୁକୁ ଅଶୁଭ କହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଟି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବାକି ଥିଲା, ସୁମିର ଶାଶୁଘର ଲୋକେ କେଉଁଠି? ସେମାନେ କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ସୁମିଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ନୀଳପୁର ଗାଁର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମିଠୁକୁ ଜଣେ ଅଭିଶପ୍ତ କିମ୍ବା ଡାହାଣୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ସିଂ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅପରାଧ। ବିକ୍ରମ ସିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ସୁମିର ଶାଶୁଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କଲା। ସୁମିର ଶାଶୁ କୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ରମେଶ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରୁ ଖସି ପଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସୁମି ବୋଧହୁଏ ମରିଯାଇଛି ଏବଂ କେହି କେବେ ସତ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇଲା, କୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ଆମେ କିଛି କରିନାହୁଁ, ସେ ନିଜ ଘରୁ ପଳାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ ସିଂ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଏବଂ
ଗର୍ଭପାତ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବା ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅପରାଧ। ଆପଣଙ୍କ ପାପର ଘୋଡ଼ା ଭରିଗଲାଣି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନିଆଗଲା, ଯାହା ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ସେପଟେ କମଳା ଦେବୀ ନିଜ ଝିଅ ମିଠୁକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଝିଅକୁ ସନ୍ଦେହ କରିଥିବାରୁ ଅନୁତପ୍ତ ଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଅମୃତା ମିଠୁ ପାଖରେ ବସିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ନେହରେ ପଚାରିଲେ, ମିଠୁ, ତୁ ସେଇ ମାଉସୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ କେମିତି? ତୁ ଡରିଲେନୁ? ମିଠୁ ତାର ନିଷ୍ପାପ ଆଖି ଦୁଇଟି ହଲାଇ କହିଲା, ଡାକ୍ତର ଦିଦି, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ମୋ କଣ୍ଢେଇମାନଙ୍କ ସଜାଡ଼େ। ମାଉସୀ ସେଠି ଶୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଦେଖି କହିଲେ, ମୋ ଛୁଆକୁ ବାହାର କର। ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟାଗରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଛୁରୀ ବାହାର କରି ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଡର ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ଛୁଆଟି ଆପେ ଆପେ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ତାକୁ ମୋ ହାତରେ ଧରିନେଲି। ମାଉସୀ ଶୋଇଗଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଛୁଆକୁ ନେଇ ମା ପାଖକୁ ଆସିଲି। ମିଠୁର ଏହି ସରଳ କଥା ଶୁଣି ଡାକ୍ତର ଅମୃତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଏହି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟିକୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଯଦି ସେଦିନ ମିଠୁ ସେଠାକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଯୋଗୁଁ ସୁମି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନଜାତ ଶିଶୁ କେବେଠୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରନ୍ତେଣି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁମି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଫେରିଲେ। ସୁମି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସେ ଆଉ ସେହି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଘରକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମିଠୁକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସୁମି ମିଠୁକୁ କୋଳକୁ ନେଇ କହିଲେ, ତୁ କେବଳ ଏଇ ଛୁଆକୁ ବାହାର କରିନୁ ମିଠୁ, ତୁ ମୋତେ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛୁ। ଗାଁରେ ସେ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଏବେ କୁସଂସ୍କାର ସେହିଦିନ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଏକ ସଭା କରି ମିଠୁକୁ ଗାଁର ଗୌରବ ଉତ୍ପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ମିଠୁର ସାହସିକତା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ତାକୁ ବାର୍ଷିକ ସାହିତ୍ୟିକତାର ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କଲେ। ନୀଳପୁର ଗାଁରେ ଏବେ ଲୋକେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଆଉ ଅଭିଶାପ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି କେହି ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଲୋକେ ମିଠୁର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ମିଠୁର ସେହି ରକ୍ତବୀଜ ନୀଳ ଫ୍ରକ୍ଟିକୁ କମଳା ଦେବୀ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଯେଉଁଠି ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ହାର ମାନେ, ସେଠି ଭଗବାନ ଜଣେ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ରୂପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମିଠୁ ଆଜି ବି ଡାକ୍ତର ଖେଳେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ରହି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହେଁ।